میاں والی میں ڈینگی تیزی سے سر اٹھانے لگا۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 4 ہوگی۔ سی او ڈاکٹر رفیق خان نیازی کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں 15 مریض ڈینگی کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ٹیمیں بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، میاں والی میں ڈینگی تیزی سے سر اٹھانے لگا۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 4 ہوگی۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں 15 مریض ڈینگی کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ منڈی سادی گنج میں میپکو کی بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 10 افراد کنڈا لگا کر بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ 2 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں منڈی سادی گنج میں میپکو ٹیم کی بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 10 افراد کنڈا لگا کر بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ میپکو عظیم شفیع کی مدعیت میں 2 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ چوپالیا گاؤں کا رہائشی غلام قادر ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ ایس ٹی او کا ایسا بتانا ہے۔ مدھانی والا گاؤں میں دوران چیکنگ افتخار بجلی چوری کرتے پکڑا گیا۔ دونوں بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملتان انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ گھنٹہ گھر تا کچہری روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کچہری روڈ پر گہرے گڑھے وبال جان بننے لگے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی فراز، بتائیے گا کہ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، بات کرتے چلیں تو انتظامیہ کی غفلت شہریوں کا درد سر بن چکی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ملتان کا جو گھنٹہ گھر روڈ تک کچہری روڈ ہے وہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے جو ہے وہ راہگیروں کو اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز یہاں پر جو ہے وہ حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں جو کہ جو ہے شہریوں کے لیے وبال جان بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت بات کرنے کے لیے یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، اسے جانتے ہیں۔ بھجن، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ پچھلے 3-4 سال سے اس سڑک کا یہی حال ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی آتے جاتے گر رہا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے ادھر ایسے پانی ہو جاتا ہے جیسے دریا کے ارد گرد ہم کھڑے ہیں۔ بہت ہی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، رات کو وارداتیں ہوتی ہیں، گڑھے ہیں۔ اب جن لوگوں کو تو پتہ ہے وہ تو کھیار سے گزر جاتے ہیں، جو راہگیر وہ ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی گرتا ہے، کسی کا سر پھٹ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے گر رہا ہے، لیڈیز کے ساتھ یہی مسئلہ ہے ادھر چل رہا ہے روز کا پچھلے 3-4 سال، بلکہ پچھلے 2 سال پہلے تو میں ریپیئر خود بھی سڑک کروا چکا ہوں، لیکن اب ہم نے چھوڑا ہوا کہ گورنمنٹ ہی کرائے گی، یہ عام ریپیئر سے کام صحیح نہیں ہونے والا۔ جی، اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی جان، آپ بتائیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم سر، پہلے تو بات یہ ہے کہ اس روڈ پہ بہت سے حادثات وغیرہ ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ رات بھی جو ہے ایک بائک پہ بچے گرے ہیں، یہاں پہ ان کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہی ہے کہ یہ روڈ بننا چاہیے بس۔ بھائی جان، آپ بتائیں کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ یہ مشکلات یہی ہے کہ روڈ کب سے یہ خراب ہوا ہوا ہے اور اس کو ابھی تک نہیں بنا، لوگ گرتے بھی ہیں اور بہت ساری چوٹیں لگتی ہیں، لیڈیز بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی مسئلہ کو یہ حل کرے اس کا۔ بارش آتی ہے یہاں پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے تو گڑھے نظر نہیں آتے ہوں گے، تب کن مشکلات ہے؟ گڑھے بہت ہوتے ہیں، سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو ادھر رش بہت ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں، اور پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے حد سے زیادہ، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، 5-6 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے ادھر۔ جی بھجن، کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر گڑھے جو ہیں وہ وبال جان بن رہے ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بائک بھی پنچر ہو جاتی ہیں۔ آپ بتائیں کن مشکلات میں اضافہ ہو؟ ابھی آدھے گھنٹے پہلے بھی یہاں رکشے کا اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، انہی کھڈوں کی وجہ سے۔ ہم تو کیری وغیرہ ڈلوا دیتے ہیں پر وہ پھر بھی ہٹ جاتی ہے، تو ہماری تو یہی درخواست ہے کہ اس کو ذرا مینٹین کیا جائے، اس کو ذرا بنایا جائے، اور تھوڑا جو ہے نا ان کا یہ لائن کا بھی ایشو ہے، لائن کا یہ لائن بھی بند ہو جاتی ہے، سارا پانی کی وجہ سے پھر یہ روڈ دوبارہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی بھجن، بتائیں آپ کو کن مشکلات کا سامنا؟ ہمیں بھی یہی مشکل ہے، یہاں پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، کھڈے بھی بہت ہیں، پانی بھر جاتا ہے۔ جی بالکل، اگر میرا کیمرہ مین حسیب آپ کو دکھا سکے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر روڈ پر گہرے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس سے جو ہے وہ راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزرتے وقت۔ یہاں پر ان کی بائک جو ہے وہ پنچر ہو جاتی ہے، آئے روز یہاں پر شہریوں کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بات کرتے چلے تو جانی و مالی نقصان جو ہے وہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ملتان کا گھنٹہ گھر تک کچہری روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو راہگیر ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم نے شہریوں سے بھی باتیں کی ہیں اور یہاں کے علاقہ مکینوں سے بھی باتیں کی ہیں، تو ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو ہے وہ روڈ کی مرمت بھی کروائی ہے، لیکن جو ہے وہ اب پھر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو انتظامیہ کے
जिम्मेदारी है रोड की मुरम्मत करवाना, तो इंतजामिया से मुतालबा इनका यही है कि घंटे घर तक कचहरी रोड की जो है वो मुरम्मत करवाई जाए ताकि शहरी जो है वो मजीद जानी व माली नुकसान से बच सकें। जी, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फराज रमज़ान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इनकी गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। घंटा घर तक कचहरी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। कचहरी रोड पर गहरे गड्ढे वबाले जान बनने लगे। गड्ढों की वजह से हादसात भी मामूल बन गए। घंटा घर तक कचहरी रोड की मुरम्मत करवाई जाए, शहरियों का ऐसा मुतालबा है। कच्चा खूह की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ताहाली के बायस हादसात मामूल बन गए। स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल जाने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खालिद मंसूर से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह में, हुसैनी चौक कच्चा खूह रोड पे, जो कि इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए रोज़ हादसा जो हैं वो भी मामूल बन चुके हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा। जी, ये जो रोड है इस पे जो है एक तो सब्जी मंडी है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं। सरकारी हॉस्पिटल को भी यही रोड जाता है और ट्रांसपोर्ट भी है, और इन खड्डों की वजह से काफ़ी बार जो है अपना हादसात हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और जो है इनकी वजह से काफ़ी मरीज़ जो हैं वो परेशान होते हैं। तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि इनकी रिपेयरिंग करें ताकि आवाम की जो मुश्किल है वो हल हो, और जो है ये जो चीज़ें बहाल हो सकें, और इसका जो आमदोरफ्त का जो मामला है उसमें आसानी पैदा हो सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंतहाई मसरूफ शाहराह होने की वजह से इस रोड को फिलफौर मुरम्मत किया जाए ताकि आए रोज़ होने वाले हादसा जो हैं उनसे भी बचा जा सके। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज को भी ये रोड लिंक करता है, और स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए भी आसानी हो सके और रोड हादसा से भी बच सकें। शुक्रिया खालिद मंसूर। बहावलपुर की ताजे तंजीमों ने भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तायद कर दी। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक सलाहुद्दीन कहते हैं, इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर ऑपरेशन करे तो कोई मसला नहीं, ताजिरों का सामान तबाह करेंगे तो रिएक्शन का सामना भी करना पड़ेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, इंतजामिया की तरफ से बहावलपुर शहर में ग्रैंड तजावजात ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, पिछले 2 रोज से जारी है, और अब मजीद पड़ाव जो होगा वो शाही बाजार में होगा, क्योंकि कल से ऐलानात जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से ताजर तंजीमें जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ सदर मौजूद हैं मलिक सलाहुद्दीन साहब, क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर जिस तरह से ऑपरेशन का स्टार्ट किया गया है ख़ास तौर पर कमर्शियल एरिया से, मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ दे बात थी। छोटे छोटे दुकानदारों के जिस तरह काउंटर्स गिराए गए, थड़े उखाड़े गए, हर चीज़ की गई। देखिए, अगर ये सारी सहूलियात देना गवर्नमेंट का काम है, मैं समझता हूँ। अगर कोई शख्स अपने तई वो कोशिश कर रहा है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, तो उनके काउंटर्स को बिलडोज़र और ट्रैक्टर्स की नोक पे रखना ये ज़्यादती होगी। आज तक हमने जितने भी ऑपरेशन देखे, आपने भी कवर किए, वो हमेशा इस तरह से हुए कि चीज़ों को हटाया जाता है, जो चीज़ें आगे लगाई गई होती हैं उन्हें पीछे कराया जाता है, वार्निंग्स दी जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं। लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन किया गया, हमारे इल्म में ऐसी बात नहीं थी कि इस किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा जिसमें तोड़ फोड़ की जाएगी, लोगों की चीज़ों को तोड़ा जाएगा। दोबारा इसी तर्ज का ऑपरेशन होता है तो फिर क्या लाया अमल होगा? ऑफ कोर्स आपने देखा परसों इस किस्म का ऑपरेशन हुआ और कल उसका रद्द अमल आया। कमर्शियल एरिया के ताजरों ने कल रोड ब्लॉक किया, एहतजाज किया गया। अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा तो देखिए अच्छी चीज़ भी की जा सकती है, वार्निंग्स दी जा सकती हैं, 2 दिन का टाइम दिया जा सकता था कि थड़ों को हटाएं, एफआईआर दी जा सकती है। माली नुकसान मैं समझता हूँ ये उनका हुआ है, मगर जिस तरह उनको उठा के तोड़ दिया गया, मैं समझता हूँ इस तरह ये कहना है सदर का कि ये नाकाबिले कबूल है, वार्निंग्स दी जाएं, टाइम दिया जाए ताकि जो थड़े हैं, जो तजावुजात कायम की गई हैं, उसको पुरअमन तरीके से जो हैं वो हटा लें, और इंतजामिया जो है कोई इस तरह की सख्त कार्रवाई जो है वो दोबारा ना करे। मुल्तान में टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा करवाने में परेशानी का सामना। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी की रोही से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, टैक्स गोशवारे जमा करवाते वक्त ईमेल या पासपोर्ट भूल जाने की सूरत में टैक्स दहिंदगान को FPR ऑफिस के बाहर बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। जब मोबाइल नंबर मौजूद है तो पासपोर्ट रिकवरी प्रोसेस को आसान बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान टैक्स बार से मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी इमरान गाजी साहब। उनसे हम जानते हैं कि FBR में जो गोशवारे भरने के हवाले से मसाइल दरपेश हैं। 31 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स भरने की। जी, इस वक्त टैक्स पेयर्स का रुझान तो बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं अपना कौमी फरीज़ा पूरा करने के लिए, लेकिन रीजनल टैक्स ऑफिस में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त चल रहा है वो NTN
और जो उनका पासवर्ड है FBR का सॉफ्टवेयर का, उसका असूल सबसे मुश्किल हो गया है। कुछ जो बाहर के, जैसे हमारा RTO मुल्तान है, वो लिया राजनपुर और मियाँ चनों तक जाता है, तो इन शहरों के जो अफराद हैं जिनके पास पिछले साल घुसवारा, जिन्होंने 2023 का तो जमा करा दिया, 24 का जमा कराने लगे, मालूम हुआ कि जी कि उनका ईमेल या कोई पासवर्ड वो भूल गए हैं। बताइएगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सख्त कर दिया है, क्या समझते हैं इसको इजी कैसे किया जा सकता है? सर इजी ऐसे किया जा सकता है जब शनाख्ती कार्ड, जो बेसिकली जो लॉगिन है हमारा, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक हमारा ईमेल और एक हमारा मोबाइल फ़ोन। इन दो की वेरिफिकेशन जब होती है तो लॉगिन मिलता है। अगर मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर है तो मुझे अपने लैपटॉप से ही इसको तब्दील करने की परमिशन दी जाए। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, SECP मेरे काम हो रहा है। मैं अपना मोबाइल नंबर जब रजिस्टर करूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड पर वेरीफाई हो जाए कि एक्चुअल शख्स ही है जो कि अप्लाई कर रहा है, किसी दूसरे शख्स को ना लॉगिन चला जाए, तो उसके बाद मुझे मेरा लॉगिन घर बैठे पैदा की जा रही है। मुश्किलात इसलिए पैदा की जा रही हैं जी कि एक तो टारगेट है FBR का कि मैक्सिमम रिटर्नें जमा हो, एक तो उसमें हडल पैदा हो रही है, दूसरा पे कि जो वहाँ का मौजूदा इंचार्ज है NTN सेल का, उसकी करप्शन है। वो चाहते हैं जी कि 1000, 1500, 2000 जो उनका फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट लगाई होती है वो उनको पैसे पहुँचते रहे। पासवर्ड उनको एक्सेस दी जाए उनके ही कंप्यूटर्स पे, ताकि वो अपना दोबारा पासवर्ड बहाल करके गोशवारों को कराने का जो सिलसिला जारी रखें और इस तरह से जो